So not visible now. Okay, ra. So now okay na. See, so where this is used, suppose here ఎక్కడ మనం యూజ్ చేస్తామంటే suppose the displacement of the body, displacement of body is given as a function of time. Function of time means it is varies with respect to time. So varies with respect to time, that is s is equal to, what is that, suppose 3x square plus 2x plus 2, sorry, function of time means here this is 3t square plus 2t plus 4 is there. ఇలా ఇచ్చారు displacement of the body as a function of time. So displacement of the body as a function of time, s is equal to 3t square plus 2t plus 4, and asked that find velocity at t is equal to 2 seconds అన్నాడు. t is equal to 2 seconds. See, this function is the displacement is varies with respect to time. There is a variables are there. So that variables, first time నేను చెప్పినప్పుడు differentiation where we have to use the function is varying. The function is varying. That may be increase or decrease. That may be increase or decrease. To find that value at a particular instant, so we can use that differentiation. Differentiation use చేస్తాం. So ఇప్పుడు I want to find out the velocity of the body. The velocity of the body, I want to find out the velocity of the body. Here the displacement is given as a function of time. The displacement is given as a function of time, and how to find out that velocity of the body. You know velocity is equal to, you know the formula velocity. Velocity is equal to, what is that? Displacement by time. Displacement by time. Ante what is that? ds by dt. Ante what is that? d by dt of s. This is the velocity. అంటే differentiation of displacement with respect to time gives velocity. The rate of displacement is called velocity, or the differentiation of displacement with respect to time gives what is that? Velocity వస్తుంది. అంటే జనరల్ గా కాన్స్టెంట్ అయితే ఇక్కడ చూడు s/t ఎప్పుడు రాస్తామంటే, సో ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నాట్ చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో అలా కాకుండా ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ సపోజ్ 2 meters 3 meters 4 meters 5 meters అలా ఉన్నాయి. సో 5 meters డిస్టెన్స్ ని సపోజ్ 2 seconds లో ట్రావెల్ చేసింది, లేకపోతే ఒక 10 meters డిస్టెన్స్ ని సపోజ్ ఒక 3 seconds లో ట్రావెల్ చేసింది. అలా కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కనుక ఉండి ఇస్తే నంబర్స్ ఇచ్చి, సో వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే వీ కెన్ రైట్ దట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు s/t. అలా కాకుండా ఇలా యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. టైంతో పాటు డిస్ప్లేస్మెంట్ ని ఏం చేయాలి, నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. బికాస్ వై వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ అంటే ఇన్ ద ఫార్ములా the velocity is equal to displacement by time. So ds by dt. ds by dt is nothing but d by dt of s. d by dt of s. So it is like d by dt of x to the power of n. ఇలా ఉంది. So here the velocity is equal to, here the velocity, so v is equal to d by dt of s here. This is equal to d by dt of s means what is that? 3t square plus 2t plus 4 is there. Okay, 2t plus 4. So now this actually ఇది ఎలా అంటే d by dt of 3t square plus
d by dt of 2t plus d by dt of 4. d by dt of 4. d by dt of 3t square. We can write that this constant is according to this one. So a derivative of a constant times a function is a constant times the derivative function. Means this is a d by dt of what is that t square, d by dt of t square here, and plus this constant is out. This is 2 d by dt of t, and it is what is that d by dt of 4. It is a constant. So the derivative of any constant is equal to 0. Derivative of any constant is equal to 0. So means how to write this one, దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ ఏ విధంగా ఇస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ. సో మనకు వెలాసిటీ అట్ t is equal 2 seconds కావాలి, వెలాసిటీ అట్ 2 is equal 2 seconds కావాలి అంటే కెన్ ఐ ఎరేజ్ దిస్, దీన్ని ఎరేజ్ చేయనా నేను, Yes, sir. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే, రైట్. సార్ ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్, క్లీన్ అప్ అని. ఒక్కసారి మొత్తం అంతా ఒక్కసారి మీరు రఫ్ చేయకుండా మొత్తం అంతా ఏమి ఉండదు సార్. లాస్ట్ లో ఉంటుంది సార్. అంటే ఆల్ క్లియర్ అప్పుడు అన్నీ అయిపోతాయి కదా, మొత్తం పోతాయి కదా. సార్ మనకి ఈ పార్ట్ కావాలని ఇచ్చేస్తున్నా. ఎస్. సో నౌ దిస్ ఈస్ v is equal to, ఇక్కడ చూడండి అన్న, 3 మనకుంది ఏంటి అక్కడ, d by dt of t square, ఇక్కడ ప్లస్ 2 into d by dt of t plus d by dt of 4 అంతే. So this is 3 d by dt of t square means 2t to the power of 2 minus 1 plus 2 into d by dt of t అంటే t, what is that, 1 minus 1, ఇక్కడ ఇక్కడ 1 కదా ఉన్నట్టు, n minus 1, n అంటే 1 ఇక్కడ ఇలా. సో ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే మీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అలా చెప్తున్నాను, నెక్స్ట్ చెప్పేటప్పుడు మొత్తం డైరెక్ట్ రాసేస్తాను. 2 ఇంటూ ఇక్కడ ఏమున్నట్టు 1 ఉన్నట్టు కదా, 1 n t టు ద పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ 1, 1 మైనస్ 1 ఇలా, ప్లస్ d by dt of constant is 0. d by dt of any constant is 0. అప్పుడు ఏమవుతుందన్న, ఇది 6t పవర్ 1 ప్లస్ 2t పవర్ 0 ప్లస్ 0, దట్ ఈజ్ 6t ప్లస్ 2 పవర్ 0 అంటే 1ఏగా, 2 పవర్ 0 ఈజ్ 1, సో దట్ ఈజ్ 6t ప్లస్ 2. అంటే ఆ ఈక్వేషన్ వెలాసిటీ ఇది. ఇప్పుడు t is equal to 2 seconds. t is equal to 2 seconds అంటే v is equal to 6 into 2 plus 2, that is equal to 12 plus 2, that is 14 meter per second. ఇలా 14 meter per second. సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెన్షియేషన్ యూజ్ చేస్తాం, ఫిజిక్స్ లో డిఫరెన్షియేషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో నౌ see that సో నౌ విల్ కమ్ టు దట్. ఆ డిఫరెన్షియేషన్ మెయిన్ మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు మ్యాక్సిమం కావాల్సింది ఆ ఒక్క ఫార్ములాతోనే సరిపోద్ది డిఫరెన్షియేషను. సో దాంట్లో ప్రాబ్లం చేసుకోవటం ఇలా, ఈ విధంగా డిఫరెన్షియేషను. ఇంకొక ఇది చెప్తాను డిఫరెన్షియేషన్ మీద, దెన్ ఐ విల్ గో టు దట్ ఇంటిగ్రేషన్కి వెళ్ళిపోతాను. సో v is equal to suppose there is a 4t square plus 2 4t
plus there is a 5 is there. So the 4t square plus 3t plus 5 is there. And ask that acceleration at t is equal to 1 second. At t is equal to 1 second, what is acceleration? And acceleration is nothing but a is equal to what is it? Velocity by time. ఇవి మనకు తెలిసిన ఫార్ములాస్. A is equal to v by t. So a is equal to, we can write that dv by dt. That means here a is equal to differentiation of velocity with respect to time. Velocity ni with respect to time differentiate cheste we can get that acceleration. అంటే ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి? డి బై డిటి ఆఫ్ వి రాయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ వి. వి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ దట్? 4t square plus 3t plus 5 is there. So this is what is that? Acceleration. Acceleration is equal to that one. So acceleration is equal to d by dt of 4t square plus 3t plus 5. సో నౌ దిస్ ఈజ్ నేను డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు 4 డి బై డిటి ఆఫ్ 4t స్క్వేర్ 4 ఇంటూ 2 ముందుకు వస్తుంది, t టు ద పవర్ ఆఫ్ 2 మైనస్ 1 అంటే 1. సో ఇక్కడ ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ 3 డి బై డిటి ఆఫ్ t అంటే 1 అయిపోతుంది. డి బై డిటి ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయిపోతుంది. ప్లస్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ దట్ ఈస్ 0. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8t ప్లస్ 3 ఈజ్ యాక్సలరేషన్. మరి t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ అంటే, సో అప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్, వాట్ ఈస్ దట్? యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ 1 ప్లస్ 3. దట్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ప్లస్ 3 యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్. దట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ మనం ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? అండ్ హియర్ సీ దట్, ఎస్, ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సಮೇషన్. అసలు ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి? సಮೇషన్. నువ్వు సమ్ చేయాలి అంటే, నువ్వు కొన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్. ఫిజిక్స్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది నువ్వు ఇంటిగ్రేషనే. ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఇంటిగ్రేషన్. అంటే ఫిజిక్స్ లో చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ని తీసుకుంటాం మనం. చిన్న పార్ట్స్ ని తీసుకుని ఆ చిన్న పార్ట్ నుంచి పెద్ద పార్ట్, టోటల్ పార్ట్ కావాలి అంటాం. సో టోటల్ పార్ట్ డిస్టెన్స్ కావాలి, లేకపోతే టోటల్ పార్ట్ దాని ఛార్జ్ కావాలి. ఒక చిన్న పార్ట్ ఛార్జ్ తీసుకుని, సో ఛార్జ్ ఆఫ్ ది బాడీ స్మాల్ పార్ట్ తీసుకుని మాకు టోటల్ బాడీకి ఛార్జ్ కావాలి. టోటల్ బాడీకి ఛార్జ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? అలాంటి చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటా ఉండాలి. అంటే సపోజ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎ బాడీ, ఛార్జ్డ్ బాడీ. అంటే ఒక రింగ్ ఉంది. సో ఈ రింగ్ మీద సపోజ్ దర్ ఈజ్ ఎ ఛార్జ్ ఈస్ దేర్. సో రింగ్ మీద, సో ఛార్జ్ అంటే సపోజ్ హియర్ ఇక్కడ ఈ టోటల్ పార్ట్ ఛార్జ్ అనేది క్యూ అనుకుంటున్నా. ఈ పార్ట్ కి ఛార్జ్, ఈ టోటల్ పార్ట్ ఛార్జ్ క్యూ, ఇది క్యూ. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఛార్జ్, ది స్మాల్ పార్ట్ ఈజ్ ఛార్జ్ ఈజ్ డిక్యూ అని తెలిస్తే, స్మాల్ ఛార్జ్ ఈజ్ డిక్యూ. ఇప్పుడు నాకు టోటల్ ఛార్జ్ కావాలి, రింగ్ మొత్తానికి టోటల్ ఛార్జ్. అంటే ఏంటి? ఇలాంటి స్మాల్ పార్ట్స్ ని నేనేం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి? కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి? ఈ రింగ్ సర్కంఫరెన్స్ మొత్తం కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి. రింగ్ సర్కంఫరెన్స్ మొత్తం అలాంటి స్మాల్ పార్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఐ కెన్ గెట్ దట్ టోటల్ ఛార్జ్. అప్పుడు నాకు టోటల్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఈ యాడ్ చేయటాన్నే ఏమంటున్నాం మనం? ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే కలుపటం. ఇలా కలుపుకుంటూ వెళ్ళు అని ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే. సో కలుపుకుంటూ వెళ్తే నీకు ఇది వస్తుంది అని కలుపుకుంటూ. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ ఏంటంటే, సింబల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. అంటే ఇప్పుడు నాకు నేనేం రాయొచ్చు చెప్పు? Q is equal to total charge Q is equal to integral dq అయిందా?
అంటే సమ్మేషన్ చేస్తున్నాను. ఈ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ని సమ్మేషన్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి సమ్మేషన్ చేస్తున్నాను అబ్బాయి? 0 నుంచి 2πr కి సమ్మేషన్ చేస్తా. అంటే నాకు ఈ మొత్తం సమ్మేషన్ ఇలాంటి చిన్న పార్ట్స్ ని ఈ మొత్తం సమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే నాకు టోటల్ ఛార్జ్ వస్తుంది అని అర్థం. ఇది మీనింగ్ అది. సో ఇలా రాస్తే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఎస్, నేను ఆ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ని సమ్ చేశాను అబ్బాయి. ఈ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ని సమ్ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా సమ్ చేశాను? 0 నుంచి 2πr మొత్తం సర్కంఫరెన్స్ కి సమ్ చేశాను. సమ్ చేస్తే దాని మీద ఉన్న ఆ రింగ్ మీద ఉన్న టోటల్ ఛార్జ్ నాకు వచ్చింది అని మీనింగ్ అది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, సమ్ చేస్తే ఐ గాట్ దట్ టోటల్ ఛార్జ్. సో వాల్యూస్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు. మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ సమ్ డిక్యూ, సమ్ డెల్టా ఎక్స్, ఇట్లా మనం కన్సిడర్ చేసుకుని దాని నుంచి మనం టోటల్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. డిక్యూ అని యూ కన్సిడర్. ఇప్పుడు నాకు ఈ రింగ్ మొత్తము ఇది కావాలనుకో, సపోజ్ ఇలా ఉంది, ఇలా తీసుకున్నాను ఈ రింగ్ ఈ మొత్తం సపోజ్ ఛార్జ్ ఈస్ దేర్ లైక్ దిస్. ఇలా ఛార్జ్ ఉంది, ఈ మొత్తం ఉంది ఈ మొత్తం ఛార్జ్ నాకు కావాలి క్యూ. అంటే నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఛార్జ్ కావాల్సినప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలంటే మనం, సో ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక పార్ట్, ఇది మొత్తం రేడియస్ ఈజ్ ఆర్, నాకు 0 నుంచి కావాలి, రేడియస్ ఈజ్ ఆర్. సో రేడియస్ ఈజ్ ఆర్ అయితే తారకేష్ మాట్లాడమ్మా, తారకేష్కి ఇవ్వండి అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ రేడియస్ ఈజ్ ఆర్. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఇక్కడ ఒక పార్ట్ తీసుకుంటా, ఈ పార్ట్. సో ఈ పార్ట్ డిక్యూ, ఈ పార్ట్ మొత్తం ఇలా. ఎస్ తారకేష్ మాట్లాడుతున్నాను, చెప్పమ్మా. అక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు సర్కిల్ దాంట్లో సార్, అక్కడ మనం తీసుకుని సార్ ఒక పార్ట్ తీసుకుంటున్నాం సార్, ఒక పార్ట్ వాల్యూ డిక్యూ అన్నట్టు తీసుకుంటున్నాం కదా స్టార్టింగ్. మరి అక్కడ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్, మనం తీసుకుని వన్ పార్ట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే అక్కడ 0 నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ ఏదో ఒక పాయింట్ అంటే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తానికి అలా వస్తున్నాను అని ద మీనింగ్. పాయింట్ నుంచే కదా సార్ స్టార్ట్ అయింది 1 పాయింట్ నుంచే కదా సార్. ఇప్పుడు 0 ఎందుకు తీసుకుంటాం సార్? అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు 0 ఎందుకు తీసుకుంటాం? అంటే ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యో దాన్ని ఇనీషియల్ పాయింట్ అనుకుంటున్నా. అంటే ఆ లెంత్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యో అక్కడ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను అనుకుంటున్నా. ఈ మొత్తం తిరుగుతున్నాను కాబట్టి ఈ టోటల్ లెంత్ అని చెప్తున్నా. అది దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. అది ఒక పాయింట్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యో అక్కడ నుంచి నువ్వు స్టార్ట్ అయ్యింది 0 కదా. నువ్వు ఇంట్లో దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యావు, ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి నువ్వు కాలేజీకి వెళ్ళావు. నువ్వు స్టార్ట్ అయిన పాయింట్ 0నా లేకపోతే నువ్వు సమ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నట్టా? నీకు చెప్పు నాకు. ఓకే సార్, అంటే అదేనా, నువ్వు ఏ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయితే అక్కడ నుంచి నువ్వు స్టార్ట్ అవుతున్నావు. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చూడన్నాను. సో ఇక్కడ ఇలా ఈ పార్ట్స్ ని ఇలా తీసుకుని తారకేష్, ఈ పార్ట్స్ ని ఇలా తీసుకుని ఈ పార్ట్ ఛార్జ్ డిక్యూ అనుకుని ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మొత్తం కావాలనుకో, మొత్తం కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అంటే 0 to r ఈ మొత్తం ఛార్జ్ కావాలి అంటే ఈ పార్ట్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ ఏమనుకుంటున్నాను? డిక్యూ అనుకుంటా. సో డిక్యూ అనుకుంటే సో దట్ ఈజ్ ఇక్కడ నుంచి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ వస్తే అక్కడ నీకు ఆ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది. యా షూర్. సో డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. నేను మళ్ళా నీకు ఇంకా చెప్తాను డిఫరెంట్ గా, ఇంకా అర్థమయ్యేటట్టు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఏదో ఒక బాడీ ఉంది అనుకుందాం. ఇది ఒక బాడీ ఇన్ ద సెన్స్, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ నా దగ్గర ఈ బాడీ ఉంది, ఇలా ఉంది బాడీ, నా దగ్గర బాడీ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఆఫ్ ది బాడీ నాకు కావాలి. జాగ్రత్తగా వినండి. లెంత్ ఆఫ్ ది బాడీ, ఐ వాంట్ లెంత్ ఆఫ్ ది బాడీ. బట్ ఐ నో ద స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఐ నో ద లెంత్ ఆఫ్ ది స్మాల్ పార్ట్. ఈ పార్ట్కి లెంత్ నాకు తెలుసు అనుకుందాం.
ఈ పార్ట్ లెంత్ నాకు తెలుసు అనుకుందాం. ఈ పార్ట్ లెంత్ తెలుసు. ఈ పార్ట్ లెంత్ నాకు తెలుసు. డిఎల్ అంటున్నా. ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ డిఎల్. ఇది డిఎల్ అంటున్నా. ఆ పార్ట్ లెంత్ తెలుసు. నాకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కావాలి లెంత్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ బి నాకు కావాలి. ఎక్కడి నుంచి కావాలో దాన్ని ఏమనుకుంటున్నాను, 0. ఇక్కడికి వాట్ ఈస్ దట్, ఎల్. సపోజ్ ఇది ఎల్. ఇది మొత్తం అంటే ఇప్పుడు నీకు ఏం చేయొచ్చు, నాకు ఈ పార్ట్ లెంత్ తెలుసు. నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ కావాలి అంటే నేను కరెక్ట్గా నాకు ఈ పార్ట్ లెంత్ తెలిసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఇలాంటి పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకుంటే, మామూలుగా ఇంటిగ్రేషన్ పక్కన పెడతాం. ఇలాంటి పార్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకుంటే, ఇక్కడ ఒక పార్ట్ ఉంది, ఓకే, ఇంత లెంత్. ఇక్కడ ఒక పార్ట్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పార్ట్ ఉంది, ఈ లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంత లెంత్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంత లెంత్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంత లెంత్ ఉంది. సో సేమ్ లెంత్ లో పార్ట్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇటువైపు ఆ సేమ్ లెంత్ పార్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సేమ్ లెంత్ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇలా ఉన్నాయి. సో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయో చూసుకుంటున్నాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ఇలా అన్ని పార్ట్స్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ది ఈచ్ పార్ట్ వేస్తే టోటల్ లెంత్ వస్తుందా రాదా? అన్ని పార్ట్స్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ది ఈచ్ పార్ట్. నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కావాలిగా, ఆ లెంత్ ని ఎల్ అంటున్నాను కదా. సో ఇన్ని పార్ట్స్ లెంత్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ దట్, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, అన్ని పార్ట్స్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్, అన్ని పార్ట్స్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్ వేస్తే నాకు టోటల్ లెంత్ వస్తుంది. దాన్నే ఇలా ఆ పార్ట్స్ ఇంటూ లెంత్ వేయడాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను. ఈ పార్ట్ని, ఇలాంటి పార్ట్స్ ని ఏ నుంచి బికి సమ్ చేస్తున్నాను. ఆ సమ్ చేయటాన్నే మనం ఏమంటున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్. ద సమ్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. దీనికి సింబల్ ఏంటి, ఇంటిగ్రల్. దిస్ ఈజ్ ద సింబల్. ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది, ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఏ నుంచి బికి. ఇలాంటి చిన్న ఇంటిగ్రేషన్ అంటే సమ్మేషన్. సమ్ చేస్తున్నాను నువ్వు చెప్తున్నావు వాడికి. నువ్వేం చెప్తున్నావు అంటే ఆ సింబల్ ఇచ్చి ఏ టు బి అని రాసి డిఎల్ అని రాస్తే నువ్వు వాడికి ఏం చెప్తున్నావు అంటే, ముందున్న వాడికి ఏం చెప్తున్నావు అంటే, ఎస్ నేను ఇక్కడికి సమ్మేషన్ చేస్తున్నాను, ఏ నుంచి బికి సమ్మేషన్ చేస్తున్నాను. ఇలాంటి చిన్న పార్ట్స్ ని ఆ డిఎల్ లెంత్ ఉన్న పార్ట్స్ ని ఏ నుంచి బికి సమ్మేషన్ చేస్తున్నాను. సమ్మేషన్ చేస్తే నాకు ఆ పార్ట్ లెంత్ వస్తుంది అని నువ్వు వాడికి చెప్పేసినట్టు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. అంటే ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్. సో ఇంటిగ్రల్ డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయితే ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, ఇంటిగ్రల్ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, ఇంటిగ్రల్ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్. టోటల్, దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టోటల్, ఇంటిగ్రేషన్, సమ్మేషన్, టోటల్. సో మన ఫార్ములాస్ ఏంటి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ లో అవర్ ఫార్ములాస్, వాట్ ఆర్ అవర్ ఫార్ములాస్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్? ఏమున్నాయి అంటే, ద ఫస్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. లిమిట్స్ లేకుండా డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్స్, ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్స్ అని ఉంటాయి. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇలా చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ అని ఉంటది. అంటే నీకు లిమిట్స్ యూజ్ చేయకపోతే, నేను లిమిట్స్ పెట్టకపోతే, సో దాన్ని వాట్ ఈస్ దట్, ఇండిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్స్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్, ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ అని అంటాం. బట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ మనము ఆ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్స్ ని ఎప్పుడో గానీ ఎక్కడో గానీ యూజ్ చేయము. మనకు అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు ఫిజిక్స్ లో. మనం జనరల్ గా ఏంటంటే ఫిజిక్స్ లో ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్స్ తీసుకున్నా తీసుకోపోయినా ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటాం. సో లిమిట్స్ కనుక తీసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అన్నాను అనుకో. సో ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి, ఎక్స్.
సో వాట్ ఈస్ దట్ ఏ టు బి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నువ్వు చూడండి ఏ టు బి అంటే ఎల్ ఏ టు బి. ఫస్ట్ ఎక్కడ ఏ లిమిట్ ని నువ్వు చూస్ చేయాలంటే ఏ లిమిట్ ని తీసుకోవాలంటే అప్పర్ లిమిట్. సో అప్పర్ లిమిట్ ఫస్ట్ ఈస్ అప్పర్ లిమిట్ బి అండ్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఏ. సో ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఈ ప్లేస్ లో ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ ఆయుష్ అంట హ్యాండ్ మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. సో ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ బి మైనస్ ఏ. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ నీకు ఈ డిస్టెన్సే కావాలి. నాకు ఈ డిస్టెన్స్ నుంచి సార్ ఇక్కడ నుంచి ఆయుష్ ఇక్కడికే అన్మ్యూట్ కావాలి. చేసింది సార్. సార్ ఇప్పుడు ఆ, లెంత్ అంతా ఈ- బాగానే ఉంది ఇక్కడ- సార్. అంటే ఇలాగ మనం సమ్ ఇంటిగ్రల్ వాడి చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా అని తీసుకోండి సార్. మామూలుగా ఒక స్క్వేర్ ఉంది సార్. స్క్వేర్ లో ఒక చిన్న పార్ట్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి అనుకున్నాం సార్. అప్పుడు దాని సమ్మేషన్ కావాలంటే అప్పుడు మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఇప్పుడు మొత్తం ఏరియా కావాలంటే ఏ కావాలంటే ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఏరియా ఏ సార్, దాని చెప్తా. చిన్న పార్ట్ డిఏ సార్. అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? సేమ్ సార్ అప్పుడు కూడా? చెప్తాను. ఇలా నువ్వు ఇంటిగ్రేషన్ అలా చేస్తావు. అండ్ ఇప్పుడు ఆయుష్ అడిగింది చూద్దాం. సో మనోడు ఏరియా అంటున్నాడు. సరే ఇప్పుడు చూడు. సో ఇక్కడ ఇలా ఉంది అంటే కంటిన్యూస్ బాడీస్ మాస్ ఉన్న బాడీస్ కంటిన్యూస్ బాడీస్ కి మనం ఏం చేస్తాం? ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. కంటిన్యూస్ బాడీస్